Respected Principal, Professor Dr. Meera George, respected Bursar, Reverend Father Thomas Kayalekal, Director of RDC, Dr. John Jacob, my dear friend S.R. Sanjeev, other faculty members, and dear students. I'm extremely happy to be here with you in this fine afternoon to speak on an important issue of our time. One is peace and another is war. Peace in the time of war is a very interesting topic. And we discussed this issue in the context of the Nobel Peace Prize declared last year to a very famous, to some extent a controversial political leader, the opposition leader of Venezuela, Srimati Maria Corina Machado. First of all, I congratulate the department for conducting this type of seminars. And the director told us that you are conducting discussions on all the Nobel Prizes every year. That's very interesting and it is very important. And there is an Italian thinker. His name is Giorgio Agamben. He is very active even today. And he has presented an important concept in political science and sociology. The concept is contemporariness. We can translate the meaning of the word into Malayalam as Samagaligada, contemporariness. And he has explained the idea in an article, what is contemporary? That is the article. And in that article, he stated that contemporariness is nothing but to look into the gray areas of the contemporary issues. There are a lot of contradictions. If you look into the depth of an issue, you can see a lot of things, a lot of gray areas, a lot of dark things. So it is our duty, if a person who is looking into the other side of an issue, the dark side of an issue, the contradictions of an issue, the gray areas of an issue, only he can or she can understand and evaluate, assess or analyze the problem in a very detailed manner and find solution to it. So mere peripheral view on a particular topic is meaningless as far as Agamben is concerned. So whenever we discuss and analyze a particular issue, we should be able to understand the depth of the issue, the core of the issue, the contradictions, the hiding things, the gray areas of that issue. Then only we can understand things. I think you are journalist students. There is a very famous journalist, John Pilger. John Pilger is very famous because he always tries to go into the depth of the issue through his reporting as well as his documentaries. See, he believes that you should go into the depth of an issue, then only your reports will be beneficial to the society. So he used a concept. You may be familiar with that concept in journalism. Journalistic praxis.
journalistic praxis. The John Pilger often use this concept, journalistic praxis. What is journalistic praxis? Journalistic praxis is, by reporting an issue, your duty is to give the people the details of the issue, and that should help the people who read it to do something to change the society. To change the society. So praxis is a kind of idea. If somebody is acting on a particular issue on the belief that on the basis of this particular issue, I should try to change the society, then only we can call that action a praxis. Otherwise it is practice. If you practice a thing, you may be routinely practicing. It may change or may not change the society, but if you act in a praxis manner, you are believing in a particular thing, an ideology, and on the basis of that, you are acting in the belief that by doing this, I am trying to change the society. That is praxis. When we analyze the issue of Nobel Peace Prize, I will not go into the stereotypical analysis of that Nobel Peace Prize. And we know that every year, the Nobel committees, different committees, including the Norwegian Peace Prize Committee, gives awards to prominent personalities. The purpose of Alfred Nobel, while he instituted or established this Nobel prizes, all prizes, the objective of Nobel was very noble. But some say that three important things might have compelled him to earmark an important fund, a huge amount, to give prizes to important personalities who are contributing to the development, to the welfare, or the security of the society. One is his friend. And that friend was a peace activist. And that peace activist compelled him to do certain things. See, you are a rich man as a result of your inventions and discoveries. And you have amassed a lot of funds. And you just keep away some amount for the welfare of the society. And his friend, as a result of the advice of the friend, he earmarked a thing. And some other say that he had earmarked a fund because of another reason. In 1888, one of his brothers died. His name was Ludwig Nobel. One French newspaper stated that, mistakenly, thinking that the person who died was this Alfred Nobel, he stated that the merchant of death is dead. The merchant of death is dead. Meaning that as a result of his inventions and as a result of his owning an important arms manufacturing company like Bofors, he amassed a lot of wealth. And we know that all the weapons and armaments were utilized by countries to kill people. So the French newspaper described Alfred Nobel as the merchant of death. So the paper mistakenly reported that the merchant of death is dead. And see, by knowing this, the person who was alive very much realized that the perception of the society regarding me is this. So I should change that perception. So in that way, again, some says that he instituted this award, so many awards, including the Peace Award. That was very noble vision.
Then when we come to this particular Nobel Peace Prize, see, we know that they are giving to chemistry, economics, literature, physics, etc. But what is different with regard to the Nobel Peace Prize? Nobel Peace Prize initially was given to people on the basis of the merit. Then what is happening these days? These days, it is an important tool in the hands of the Western nations to show their power, to show their prestige, to show their merit, and to show to other people in the society that there are certain problems in your society and our society is a perfect society. And if you look into the persons who got the prizes, very well describe this kind of a cultural hegemonic politics. നൊബേൽ സമ്മാനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമാണ്, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിലെ രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമാണ് എന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം. അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി എന്നൊരു ചിന്തകനുണ്ട്. അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി ഇറ്റാലിയൻ ചിന്തകനാണ്. അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷിയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ആശയമുണ്ട്, ഹെജിമണി എന്ന ആശയം. അദ്ദേഹം പറയും അതിനെ കുറച്ചുകൂടി പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ ഹെജിമണി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അതിന് എന്താണത്? ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മേൽത്തട്ടിൽ അധീശത്വമുണ്ട്. ആ അധീശത്വം അവർ നേടുന്നത് അവരുടെ സാംസ്കാരികമായി അവർ സമൂഹത്തിൽ നേടുന്ന അധീശത്വത്തിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ അധീശത്വം നേടുന്നവരായിരിക്കും സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ അധീശത്വം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജേർണലിസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നോം ചോംസ്കി എന്ന. നോം ചോംസ്കിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമായി ചേർന്ന് എഴുതിയ പുസ്തകം ജേർണലിസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം അറിയാം, മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസെന്റ്. മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചില വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് അദ്ദേഹം ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അവാർഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആരാണ്? അവിടെ പടം തൊട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും. അവാർഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നോർവേയിലെ പാർലമെന്റ് നിയമിക്കുന്ന, അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുന്നത് നോർവേയിലെ പാർലമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന 5 പ്രതിനിധികളാണ്. ആരാ 5 പ്രതിനിധികൾ? ഈ 5 പ്രതിനിധികൾ മിക്കവാറും അവിടുത്തെ ഭരണകക്ഷിയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഉള്ള പാർട്ടികളുടെ നോമിനികളായിരിക്കും. എന്താ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സവിശേഷത? പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സവിശേഷത, ആ രാഷ്ട്രീയങ്ങളെല്ലാം ലിബറൽ പൊളിറ്റിക്സ്, ഉദാരവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് അവർ. ആ ഉദാരവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ആശയങ്ങൾ, ഉദാരവാദ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം, പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശം മുതലായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആശയങ്ങളെയോ രാജ്യങ്ങളെയോ വ്യക്തികളെയോ അവർ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രീയം. ഈ 5 പേരിൽ ഈ പേരുകൾ എത്തുന്നതിന് മുൻപ്, അന്തിമമായി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചില സബ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. ആ സബ് കമ്മിറ്റികളെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ആ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അവരുടേതായ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആളുകളുടെ എന്താണ് 5 പേരാണ് ഈ മരിയ മെച്ചാഡോയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ മരിയ മെച്ചാഡോയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 5 പേരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളും അവരുടെ ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങളും വീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അത് ഡെമോക്രാറ്റുകളുണ്ട്, കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ഓർത്തഡോക്സ് ഉണ്ട്, ഈ നാരോ നാഷണലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി തരത്തിലുള്ള 5 ആളുകളാണ് അന്തിമമായി ഈ മരിയ മെച്ചാഡോയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
അതിനു മുമ്പ് ചില സബ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകളെ പേരുകൾ എല്ലാ തവണയും വരും. അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളെല്ലാം ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ് കമ്മിറ്റികളാണ്. ആ സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പേരുകളാണ് ഈ ആളുകളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവരാണ് അന്തിമമായി ഒരാളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം എൻ്റെ അവാർഡ് നിർണയത്തിലുണ്ടാകും. ഈ അവാർഡുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 25 വർഷത്തെ അവാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ വളരെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. എന്താ രാഷ്ട്രീയം? ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 2022 കുറച്ച് ഈ നൊബേൽ സമ്മാനം 3 പേർക്ക് കൊടുത്തു. ആ 3 പേർക്ക് കൊടുത്തതിൽ 2022 രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? 2022 രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഈ റഷ്യ ഉക്രൈനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന സന്ദർഭമാണ്. റഷ്യ ഉക്രൈനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ ആ ആക്രമണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ബെലറൂസാണ്. അപ്പൊ ബെലറൂസിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു, ഉക്രൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ, അതായത് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ പരമാവധി ജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി പലപ്പോഴും നൊബേൽ സമാധാന കമ്മിറ്റി എടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് നാം കാണണം. 1989 ചൈനയിൽ ടീനൻമെൻ സ്ക്വയർ സംഭവം നടന്നു. ചൈന ഈ ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആളുകളെ കൊല്ലുകയും പിന്നെ ജയിലിലടയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സന്ദർഭം 1989. 1989 ദലൈലാമയ്ക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇറാനിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഷിറിൻ ബാദിക്കും അഹമ്മദിക്കും ഒക്കെ സമ്മാനം കൊടുത്തു. ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വളരെ വലിയ സമരങ്ങൾ, ഗ്രീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് സമരം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റുവലായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ നൊബേൽ സമാധാനം പിന്നെ സമിതി സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മരിയ കുര്യന മച്ചാഡോയ്ക്ക് പുരസ്കാരം കിട്ടി. നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു രസകരമായ കാര്യം, മരിയ കുര്യന മച്ചാഡോയ്ക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞത്, നൊബേൽ സമാധാന സമിതി പറഞ്ഞത്, ഹെർ വർക്ക്സ് ടയർലെസ് വർക്ക് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ്, then her effort to for transition from dictatorship to democracy, ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ഏകാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സമാധാനത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന് നൊബേൽ പറഞ്ഞ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ, 3 മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. നൊബേൽ പറഞ്ഞ 3 മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. എന്താണ് നൊബേൽ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം ഈ പൈസ ചെലവാക്കി ഈ പിന്നെ സമ്മാനം ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബില്ലിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമാധാനത്തിലുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ടു ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് ഡൺ ദ മോസ്റ്റ് ഓർ ബെസ്റ്റ് ടു അഡ്വാൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് എമംഗ് നേഷൻസ്. ടു അഡ്വാൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് എമംഗ് നേഷൻസ്, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സൗഹൃദം ഊട്ടി വളർത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് പുരസ്കാരം കൊടുക്കണം. സെക്കൻഡ്, ദ അബോളിഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആർമീസ്, സൈന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിശക്തമായി നിൽക്കുകയും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളിന് സമ്മാനം കൊടുക്കണം. മൂന്നാമത്തേത്, ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് പീസ് കോൺഗ്രസസ്, ഈ സമാധാന സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ലോകത്ത് സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും നമ്മൾ മരിയ മച്ചാഡോയിലേക്ക് വന്നാലോ, ഈ പറഞ്ഞ ഏത് മാനദണ്ഡമാണ് അവർ പാലിച്ചത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനേക്കാൾ അവർ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി പ്രധാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. എന്താണ് അവർക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഡൺ ദ മോസ്റ്റ് ഓർ ബെസ്റ്റ് ടു അഡ്വാൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് എമംഗ് നേഷൻസ്? ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സൗഹൃദം ഊട്ടി വളർത്തലല്ല അവർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഷീസ് ആൻ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഇൻ വെനസ്വേല. ഷീ ഹാസ് ബീൻ there for the last 10 years, more than 10 years.
See, trying to topple the government there under Nicolas Maduro. നിക്കോളാസ് മദൂരോ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അൺസീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തിൽ നിന്ന് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനവർ പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവർ പറയുന്നതാണ്, ഒന്ന്, ഷീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് to come to Venezuela militarily and depose നിക്കോളാസ് മദുരോ. നിങ്ങൾ സേനയുമായി വന്ന് ഈ നിക്കോളാസ് മദുരോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റണം. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ സേനയുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റണം. രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഫെലോഷിപ്പാണോ അവർ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഷീസ് എ സ്ട്രോങ് വോട്ടറി ഓഫ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ വളരെ അടുത്ത ആരാധികയാണ്. നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരെ പ്രധാനമായിട്ടും വിളിച്ചത്, ഒന്ന് ട്രംപിനെയും ഒന്ന് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ വിളിച്ചത്. ആൻഡ് ഷീസ് an ardent supporter of the military operation under the leadership of Benjamin Netanyahu in Gaza. എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത്? ലോകത്തെ എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ്, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന, യുണൈറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച്, ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റെപ്പോർട്ടിയേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഗാസ ഈസ് ജെനോസൈഡ്. വംശഹത്യയാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വംശഹത്യ നടത്തുന്ന അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെ ഇവർ പറയാണ്, ഹി ഈസ് മൈ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടർ, ഐ ലൈക്ക് ഹിം. അതായത് ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സായുധമായി ലോകത്തൊട്ടാകെ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ഒരു സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് വിളിക്കുകയും ആക്രമണത്തിലൂടെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് നൊബേൽ സമാധാനം എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ സമാധാനം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് നമ്മൾ വേറെ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത്തരമൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒക്ടോബർ മാസം 10-ാം തീയതിയാണ് ഈ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒക്ടോബർ മാസം 10-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ ഈ നിക്കോളാസ് മദുരോ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ, മദുരോ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിന്റെ തലയ്ക്ക് $25 മില്യൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 10-ന് ശേഷം നൊബേൽ സമ്മാനം ഈ മരിയ കൊറീന മച്ചാഡോയ്ക്ക് കിട്ടിയതിനു ശേഷം അത് $50 മില്യൺ ആക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിടിച്ചു തരുന്നവർക്ക് $50 മില്യൺ കൊടുക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടുകൂടി നാം കാണുന്നൊരു കാഴ്ച, അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏത് വിധേനയും ഈ നിക്കോളാസ് മദുരോ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അമേരിക്കയുടെ സേനയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ USS ജെറാൾഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിനെ കരീബിയൻ കടലിലേക്ക് അയച്ചു. ഈ വെനസ്വേലയുടെ തീരത്തുള്ള കരീബിയൻ കടലിലേക്ക് അയച്ചു. 15,000 പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചു, വിമാനങ്ങളെ അയച്ചു. ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഈ വെനസ്വേല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ടുകൾ ഈ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നു എന്ന പേരിൽ അവയെ ബോംബ് ചെയ്ത് 30ഓളം ബോട്ടുകളെ നശിപ്പിച്ചു, 100ഓളം പേരെ കൊന്നു. അതിനുശേഷം ഈ വെനസ്വേലയിൽ നിന്ന്, വെനസ്വേല നമുക്കറിയാം, വെനസ്വേല ഒരു എണ്ണ സമ്പന്നമായ രാജ്യമാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം എണ്ണ നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് വെനസ്വേല. ആ വെനസ്വേല എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഈ എണ്ണയുമായി പോയ കപ്പലുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, പിടിച്ചുകൊണ്ടു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ജനുവരി മാസം 3-ാം തീയതി അമേരിക്കയുടെ പട്ടാളം വെനസ്വേലയിൽ വന്ന് അവർ രാത്രി പ്രസിഡന്റും ഭാര്യയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറി പട്ടാളം ഈ നിക്കോളാസ് മദുരോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും പിടിച്ച് കരാക്കാസിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. അമേരിക്ക എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, റൂൾസ് ബേസ്ഡ് വേൾഡ് ഓർഡർ, ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ലോകക്രമം എന്നാണ്. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ലോകക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ലോകക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, അത് UN ചാർട്ടർ ആവട്ടെ, മറ്റ് കൺവെൻഷൻസ് ആവട്ടെ, അഗ്രിമെന്റ്സ് ആവട്ടെ, ഓൾ കൺട്രീസ് ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഒബേ ദോസ് കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ചാർട്ടേഴ്സ്. If a particular country obeys that, how can they? ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ചാർട്ടറാണ്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ചാർട്ടറായിട്ടുള്ള ഈ 111 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ചാർട്ടർ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യത്തെ സാധാരണഗതിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. നിലവിൽ വെനസ്വേലയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ട്രംപ് പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്ന ആളാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയക്കുമരുന്ന് ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നിമിഷം വരെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിക്കോളാസ് മദുരോ അമേരിക്കയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. അമേരിക്കയുടെ ജനുവരി 3-ാം തീയതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുപോയി. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ നാർക്കോ ടെററിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ഈ നിമിഷം വരെ ഇദ്ദേഹം ഈ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപോ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടമോ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അദ്ദേഹം. സാധാരണഗതി എന്താ വേണ്ടത്? എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു അപകടം, എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോറങ്ങളുണ്ട്. ആ ഫോറങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കുകയും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. 2003 ഈ ഇറാഖിനെതിരെ ആക്രമണം നടന്നപ്പോൾ ഈ UN-ലൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയെങ്കിലും നടന്നു. ചില അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഇറാഖിൽ വിട്ടു, വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ. അതുപോലും ഉണ്ടായില്ല. ഇത്തവണ ഉണ്ടായത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു പരാതി കൊടുക്കുക, ആ പരാതി ഒരു കോടതിക്ക് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പരാതിക്കാരനും കോടതിയും ജഡ്ജിയും വിധികർത്താവും അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളും ഒരാളായി മാറി. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ട്രംപ്. ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, മരിയ കൊരീന മച്ചാഡോയ്ക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നു. പുരസ്കാരം കിട്ടിയ പുരസ്കാരം അവരാരുടെ കാൽപാദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു? ട്രംപിൻ്റെ പാദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. എന്തിനാ വെച്ചത്? ഈ സമാധാനം കാക്ഷിക്കുന്ന, നമുക്കറിയില്ലാതെ അറിയാമല്ലോ, ലോകത്ത് എവിടെങ്കിലും വല്ല സമാധാനം ഉണ്ടോ ട്രംപ് വന്നതിന് ശേഷം? അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഉടനെ തന്നെ താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്നെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്വർണത്തിന് 1 ഗ്രാമിന് 8,000 രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1 ഗ്രാമിന് 13,000 രൂപയാണ്. ട്രംപിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയധികം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് അസമാധാനം, അതായത് ഇറാനെ ആക്രമിക്കുന്നു, സിറിയയെ ആക്രമിക്കുന്നു, യമനെ ആക്രമിക്കുന്നു, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുക. അതിനു പുറമെ സാമ്പത്തികമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കാര്യത്തിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്താം. അതായത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ടാക്സ് താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഓക്കെ. എന്നാൽ നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നു, അത് ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്താൻ അവകാശമുണ്ടോ ഒരു രാജ്യത്തിന്? നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യമല്ലേ? നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് നമ്മളല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? 25% ചുങ്കം നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് എങ്കിൽ ബാക്കി 25% നമ്മൾ റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പേരിലാണ് നമുക്ക് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങനെ ലോകത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ലോകത്ത് അരാജകത്വവും അക്രമവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ നൊബേൽ സമാധാന കമ്മിറ്റി കൊടുത്ത സമാധാനത്തിൻ്റെ പുരസ്കാരം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് തരത്തിലുള്ള സമാധാനമാണ് ലോകത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ അവർ? ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്, സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ പറഞ്ഞ 3 കാരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവർക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് പലതും ലംഘിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയിട്ടാണ് അവർ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സമാധാന കമ്മിറ്റിയെ പോലും ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ സമാധാന പുരസ്കാരം കൊണ്ടു ചെന്ന് പിന്നെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും പരിഗണനകളോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. 2, ഇത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ ജനാധിപത്യവും ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും 3-ാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ 2021 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള 25 വർഷത്തെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കളെ എടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ പുരസ്കാരങ്ങളും
കൂടുതൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ 13ഓളം പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്കാണ്, ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്കാണ്. അത് ആ ആളുകൾക്കെല്ലാം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനം, പിന്നെ ചൈൽഡ് ലേബർ അവസാനിപ്പിക്കൽ, പിന്നെ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഇവർക്കെല്ലാം അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറയാൻ എന്താ അർത്ഥം? ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യമില്ല, മനുഷ്യാവകാശമില്ല, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു നറേറ്റീവ്, എന്ന ഒരു ആഖ്യാനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒബാമയ്ക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവർ ഈ സമാധാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ആ സമാധാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതിനകത്തൊരു വളരെ വ്യക്തമായ പ്രകടമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ, ഈ ഉദാരവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രയോക്താക്കളും വക്താക്കളുമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നും, ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾ, ഈ അവാർഡുകൾ കിട്ടപ്പെടുന്ന ഈ മൂന്നാം ലോക രാജ്യത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം ഇത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു നറേറ്റീവ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രകടമായ ഒരു കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് നാം അറിയണം. ആ കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്സിന് പുറമെ ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ചൈനയിലെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക്, ലോകം അറിയാത്ത സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് പോലും സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ. അപ്പം ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നും, ആ രാഷ്ട്രീയം ശരിയായി തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ അവാർഡുകളെ കുറിച്ചോ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ അവാർഡുകളെ കുറിച്ചോ പറയാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല. പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. പിന്നെ ഒക്ടോബർ മാസം 10-ാം തീയതി ഈ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഈ 2 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് നൊബേൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കും, അത് സാറൊന്ന് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഉഷാറായി ഇരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം ഈ 2025 നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം വന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ഞാൻ 8 യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെ ഞാനാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്, എനിക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഒരു നാണക്കേടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിന്റെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുമോ, കിട്ടിപ്പോകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയോടെ കാത്തിരുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം 10-ാം തീയതി. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസം 10-ാം തീയതി ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഗ്രെറ്റ തേൺബർഗ് പോലെയുള്ള ഈ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയായിട്ടുള്ള, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേർ, ഡോക്ടേഴ്സ് സയൻസ് ബോർഡേഴ്സ് മുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ റെഫ്യൂജീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന എത്രയോ ഏജൻസികളുണ്ട്, എത്രയോ വ്യക്തികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മരിയ കുരീന മെച്ചാഡോയ്ക്ക് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം? അതിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട, ആ അജണ്ടയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടിയുണ്ട്. ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ രാജ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നിങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും പരിശോധിക്കണം. ആ വർഷം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കയിലെ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ, ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ സത്യാർത്ഥിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ കൊടുത്തു. എന്ത് കൊടുത്തത്? കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ് ലേബർ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. ഇന്ത്യ ചൈൽഡ് ലേബറിൻ്റെ ഒരു ആസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന അതിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി നാം അറിയണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഈ അംഗീകാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡുകൾ പലതും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട, പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയുടെ രാഷ്ട്രീയം കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി മരിയ കുരീന മെച്ചാഡോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അവാർഡിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം
ഇതെല്ലാം അവസാനം അവർ ഈ ട്രംപിൻ്റെ കാൽപാദത്തിൽ ഈ പതക്കം കൊണ്ട് വെച്ച നടപടി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടും തന്നെ ലോക സമാധാനത്തിന് ഭൂഷണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംഭാഷണം നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി.